राज की गल क्यों ना करिए। असीं माला फड़ के हिंदुस्तान दे किसे मठ दे पुजारी नहीं बनना चाहते। श्री मुखवाक बने गरीब नवाज, शस्त्रन के अधीन है राज। राज बिना न धर्म चले है, धर्म बिना सब जले मले है। आओ संतां दे हत्थां विच फड़िया तीर दे वर्गा नी, धक्के नाल जिन्नू दब लओगे कश्मीर दे वर्गा नी। आओ कड़ कड़ संभालिया मर्दां दा जनाब कहंदे आ, कह कह के बदले लैंदा मैनू पंजाब कहंदे आ। हो दिल्ली भी नप लैंदा मैनू पंजाब कहंदे आ। साडा पुट्ठा साहब कहंदे आ, कह कह के बदले लैंदा मैनू पंजाब कहंदे आ। हो दिल्ली भी नप लैंदा मैनू पंजाब कहंदे आ। हले भी आखां तैनू रुख तू मोड़ लै डंडियां दे, किधरे हरे तो केसरी नाल हो जण चढ़िया दे। फिर दौड़ ते गोडा धर के दिंदे दाब कहंदे आ। कोई खंडे तिखे कोई कृपान करूगा, कोई खंडे तिखे कोई कृपान करूगा। तैनू दिल्लीए इकट्ठ परेशान करूगा, तेरा फायदे नालों ज्यादा नुकसान करूगा। पर फसलां दे फैसले किसान करूगा, फसलां दे फैसले किसान करूगा। इन्हां कत्तियां दे के च करोड़ होणगे, तेरी धौण दे जो मड़ के मरोड़ होणगे। 80 वरे दियां बाबियां तो लैके थपड़ा, लैके थपड़ा। 80 वरे दियां बाबियां तो लैके थपड़ा। तैनू जंग दा ऐलान नौजवान करूगा, तैनू दिल्ली
बस होश तो कम लियो क्योंकि बड़े आउणगे इत्थे इन्हां कम्मां नूं खराब करन वाले उन्हां कोले बड़े तरीके है उन्हां कोले बड़ा पेपर वर्क है इस करके होश इन्हां बुजुर्गां कोले है ते जोश जवानी कोले है बस लाणेदारां नाल राय करके चलियो बस 4-5 घंटियां दी वाट दिल्लीए तैनू याद करवा देंगे औकात दिल्लीए तेरी हिक उत्ते चढ़ के अपने तौर ते ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ ਨਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰ ਕੌਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਜ਼ किसान करूँगा फसलों दे फैसले किसान करूँगा बज बज के बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा ते वाहिगुरु जी की फतेह मैं पहला तुहाडा सारियां भैन भरावां दा मेरे बड़े वीर मेरे छोटे असी वीर हक मामा दी लड़ाई हक नाल लड़ांगे असी जितांगे ते लगदा सीगा कि मीनस 2 गराट आ ते मीनस 3 गराट आ सारा दे दो रब दी कैसी अपने उत्ते मेहरबानी आ किन्ना सोहना मौसम कर जदों आपां काम स्टार्ट करन लगे इतिहास दे उत्ते सानू मान वरी मैं चाहूंगी कि आपां जिन्ना भी अपना देखदे आ ते आपां हाल करिए बाकी क्योंकि उन्होंने कहा कि जब गड्डियां चलनियां आ तो प्लीज कोशिश करियो कि कोई बाहर ना निकले जे तुहाडे विचों कोई बाहर निकलदा है उन्होंने तुहानू अंदर नहीं दुबारा गड्डी वड़न देना ते तुहाडे कोल ट्रैफिक पे करना करूंगा हौली हौली जाना गड्डियां में कोई आपां हुलड़बाजी नहीं करनी ये कोई अपना मुद्दा नहीं है ये अपने किसानां दे लिए ठीक है ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਰੈੱਡ ਅੰਪ ਲਾਉਣਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਈ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਕੋਈ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਰੇਗਲ ਹਾਲਟਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬੁਲਾਉਣਾ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਰੇ ਆਇਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੰਗ ਲੰਮੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲੜਨੀ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹੀਏ ਲਾਲ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਓ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਗਨੇਮੀ ਗੰਗ ਮਿਲਦੀ ਰਵੇ ਆਪ ਸਟੈਂਡ ਹਾਲਟਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨਾ ਸਭ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਰੱਬ ਨੇ ਮਰਨਾ ਸਭ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਨੇ ਦੀਆਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਮਰਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਜਾਏ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਏ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਜਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਜੈ ਜਵਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਗੇ ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ
ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਸਤੋ, ਜੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ 3 ਬਿੱਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ NRI ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 1947 ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕੂਲਰ ਰਾਜ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ। ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ 90% ਲੋਕ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਰਾਜ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਈਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ 2014 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1914 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। 1914 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ 1947 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ। ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਬ ਹੈ, RSS ਦਾ, ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 1947 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਕੀ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ, ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਈਏ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭੜਕਾਊ ਮੈਸੇਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਪੋਸਟਾਂ ਲੋਕੀ ਕਈ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ 3 ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਜਮਾ ਨਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸੁਮਨਦੀਪ ਨੇ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਜੋ ਰੇਸ਼ਮ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੰਗੂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਊ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਦੋਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗਲਤ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਧਰਮ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਕੁਝ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਢਮਕਾਣਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਲੈਂਡ ਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਮੋਰੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਖੂਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਬੈਰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਪਊ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਰੇਸ਼ਮ ਭਰੋਲੀ ਟੌਰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਪਊ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਹਿਮਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਲਫਾਮ ਮਲਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਏ ਆ, ਆਵਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਜਮਨ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਗੁਲਫਾਮ ਮਲਕ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਮਲਕ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂ। ਔਰ ਫਰਜ਼ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੰਬਰਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੰਬਰਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੁਲਾਏਗੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ।
ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਚੱਕ ਦੇਾਂਗੇ ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਚੱਕ ਦੇਾਂਗੇ ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਚੱਕ ਦੇਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਈ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਨਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ 2-4 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਏ ਮੋਦੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹਾਏ ਮੋਦੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹਾਏ ਮੋਦੀ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਲਦੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੋਦੀ ਜੰਮੇ ਦਿੱਲੀਏ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਕੰਮੇ ਫੇਰ ਕਹੇਗੀ ਬਾਗੀ ਜੰਮੇ ਦਿੱਲੀਏ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਕੰਮੇ ਫੇਰ ਕਹੇਗੀ ਬਾਗੀ ਜੰਮੇ ਉਹ ਡਾਬਰ ਵਰਗਾ ਮੰਜਨੀ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਕੰਜਰਨੀ ਡਾਬਰ ਵਰਗਾ ਮੰਜਨੀ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਕੰਜਰਨੀ ਮੋਦੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਮੋਦੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ किसान एकता जिंदाबाद जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी तू बदनाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी तू बदनाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी तू बदनाम रहेगा मोदी कुत्ता मर गया कंगड़ा रंडी कर गया मोदी कुत्ता मर गया ਕੰਗਣਾ ਰੰਡੀ ਕਰ ਗਿਆ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਲਾ ਚੋਰ ਹੈ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਲਾ ਚੋਰ ਹੈ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਲਾ ਚੋਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਛ ਚੱਕੀ ਮਰਦੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਵੱਡਾ ਪਾਈ ਛੋਟਾ ਪਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਰਜਾਈ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੱਢੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖੋ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੋਦੀ ਤੇਰੇ ਪਰੋਣੇ ਆਏ ਓਕੇ ਦੇਖੋ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਆਏ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੇ ਆਏ ਦੇਖੋ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਆਏ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੇ ਆਏ ਦੇਖੋ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਆਏ ਮੋਦੀ ਤੇਰੇ ਜਵਾਈ ਆਏ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਾਈ ਮੋਦੀ ਤੇਰੇ ਜਵਾਈ ਆਏ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਸੋਹਣੇ ਕਹੀ ਆਏ ਮੋਦੀ ਤੇਰੇ ਜਵਾਈ ਆਏ ਦੇਖੋ ਸੋਹਣੇ ਕਹੀ ਆਏ ਮੋਦੀ ਤੇਰੇ ਜਵਾਈ ਆਏ ਦੇਖੋ ਸੋਹਣੇ ਭਾਈ ਆਏ ਮੋਦੀ ਤੇਰੇ ਜਵਾਈ ਆਏ ਮੇਰਾ ਸਾਊਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਸੋਹਣੇ ਭਾਈ ਆਏ ਮੋਦੀ ਤੇਰੇ ਜਵਾਈ ਆਏ ਦੇਖੋ ਸੋਹਣੇ ਭਾਈ ਆਏ ਮੋਦੀ ਤੇਰੇ ਜਵਾਈ ਆਏ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਰੱਖਿਓ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਲ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹ ਧਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਟਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਥੋੜਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਨੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ EVM ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਬ ਲਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ हरियाणा पंजाब एकता जिंदाबाद हरियाणा पंजाब एकता जिंदाबाद जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद 9 ਨੰਬਰ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਲਾ ਕੁੱਤੀ ਦਾ 9 ਨੰਬਰ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਲਾ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ 9 ਨੰਬਰ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਲਾ ਕੁੱਤੀ ਦਾ 9 ਨੰਬਰ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਲਾ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਹੱਕ we want justice we want justice We want justice. we want justice ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ
ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਵੀ 24-25 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਰੇ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਭੇਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਗਿਓ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰੋ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੁਰ ਗਏ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦੇ ਤੁਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1 ਕਿੱਲੇ ਦਾ 60-65 ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕਾ ਲੈ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਊ ਕੌਣ? ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਦਿਲ ਧੜਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ, ਦਿਲ ਧੜਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ,
ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾੜਨੇ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਹੈ ਗੁੱਡ ਠਾਕ अस्सलाम वालेकुम ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ और हिफाजत और तरक्की के वास्ते बनते हैं लेकिन ये कानून जड़ा मोदी साहब ने बनाया है ये इंसानियत की खिदमत वास्ते नहीं ये जुल्म है जड़ा कि कीता जा रहा है जिस तरीके नाल जड़ी गल बनू अपना रेशम और नजमा जी ने समझाई है इस कानून के मुताबिक जिदा कि मेरे बाद मैनू तो इन्ना पता नहीं सी ये एक काला कानून है जड़ा कि मनपसंद लोगों को अमीर और अमीर तरीन जड़ा है वो बनाया जा रहा है एक किसान दे कोलों ओदी रोटी खोई जा रही है और पंजाबी किसान जिहड़े कि खून पसीने नाल ये जमीनां नूं आबाद और जरखेज कीता है वो भुखे मरनगे उन्हां दी बीवी बच्चे रोटी नूं तरसणगे लेकिन मोदी सरकार दे प्यारे जिहड़े ने उन्हां नूं सोने और चांदी जिहड़े ने और सोने और चांदी दे विच खेलणगे जुल्म है ये जुल्म बहुत ही बड़ा जुल्म है इन्हां किसानां नूं रोटी ना मिली जिन्हां दी मेहनत जिन्हां दी कोशिश और जहानत और अकलमंदी की वजह नाल फी एकड़ फसल जिहड़ी है और 3 गुना हो गई और किसान जो पूरे इलाके दे विच सब मुल्कां तो ज़्यादा फसल उगा रहे ने उन्हां नूं उन्हां दे हक तो बेदखल कीता जा रहा है मोदी सरकार कश्मीरी मुसलमानों की जिंदगी बर्बाद करने तो बाद और सिखा गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है कश्मीर दे विच रोजाना नस्लकशी की खबर मिलदियां ने मैनू डर है कि अगर किसान जिहड़े ने खामोश हो गए या पिछे हट गए तो इन्हां दी हालत जिहड़ी है वही होएगी जो गोल्डन टेंपल दे वक्त होई सी मैनू यकीन है कि पंजाबी शेर कभी भी हार नहीं सकता और अपना हक लैके रहेगा ये हक कोई सरकार नहीं छीन सकती क्योंकि हर इंसान को रब ने आज़ाद जीने का हक जिहड़ा है वो दिता है मैं मुबारकबाद देना आ और सलाम पेश करना आ उन्हां बहादुर किसानां नूं जो जुल्म के खिलाफ इस कदर सर्द मौसम दे विच डटे हुए ने और जानां दी परवाह कीते बगैर अपने हक दे वास्ते कुर्बानी दे रहे ने उन्हां दी आवाज़ दे विच और तुहाडी सारियां दी आवाज़ दे विच मैं आवाज़ मिलांदा होया और मोदी सरकार नूं इस ज़ालमाना कानून नूं फौरी खत्म करने दी अपील करना है और ये आवाज़ जिहड़ी है किसान मूवमेंट जिंदाबाद जी जय गुरु जी का खालसा जय वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह Stadt Hamburg. Ich danke zunächst die Stadt Hamburg, die uns die Erlaubnis erteilt hat, trotz der momentanen Corona-Situation hier heute demonstrieren zu können. Ich bitte euch allen, sich an die Corona-Regeln zu halten, damit wir weiterhin solche Veranstaltungen friedlich durchführen können. Ich freue mich, dass heute so viele Menschen gekommen sind, um gemeinsam zu demonstrieren. Weshalb demonstrieren wir eigentlich? Wir demonstrieren heute gegen die neuen Agrargesetze in Indien, die den Bauern der Ausbeutung durch große Konzerne ausliefern lässt. Wir sind hier, weil wir Sorgen um die Menschen aus Indien haben, die die Landwirtschaft betreiben. Wir sind hier, um die Bauernproteste in Indien zu unterstützen, die seit mehreren Wochen
vor den Toren Delhis in Indien stattfindet. Wir sind hier, um für das Wohl der Bauern in Indien zu demonstrieren. Seit September 2020 protestieren Bauern aus Indien friedlich gegen die 3 Gesetze, die ohne Abstimmung der Bauernverbände im letzten Jahr in Kraft getreten ist. Die 3 neuen Gesetze kommen nur großen Unternehmen zugute und gefährden die Lebensgrundlage der überwiegenden Mehrheit der Bauern. Es ist nicht zu vergessen, dass 60 bis 70% der Bevölkerung aus Indien von der Landwirtschaft leben. Die beiden ersten Gesetze sagt aus, dass der Mittelstützpreis abgeschafft wird, die für die Bauern wie ein sichergestellter Mindestlohn ist. Ohne den Mindeststützpreis können große Konzerne einsteigen und die Bauern steif schlagen. Landwirte mit kleinen Betrieben werden keine Verhandlungsmacht haben. Ihnen werden unverschämt niedrige Preise angeboten und sie werden völlig ignoriert. In Gesetz 3 sieht eine Änderung des Gesetzes über wesentliche Rohstoffe vor, die es für die großen Konzerne grundsätzlich legal macht, landwirtschaftliche Produkte zu horten, nachdem sie gekauft haben. Hierbei liegt das Problem, dass große Konzerne ermöglicht wird, die Preise weiter zu bestimmen und die Bauern auszubeuten. Die Bauern protestieren nun seit einem Monat, über einem Monat, friedlich in Delhi und wurden in den ersten Wochen mit verschiedenen Formen der Polizeibrutalität konfrontiert, einschließlich des Einsatzes von Tränengas, Wasserwerfern und Schlagstöcken. Obwohl das oberste Gericht die Proteste in Indien zugelassen hat der Staat Polizisten aufgestellt, um neue Protestierenden die Einfahrt in die Hauptstadt Delhi zu verhindern. Es gibt noch weiteres. Die Proteste unglaubwürdig wirken zu lassen, indem gekaufte nationale Medien Indiens versuchen, die Bürger zu manipulieren. Durch die schlechten Wetterverhältnisse müssen die Protestierenden auf nassen Matratzen schlafen. Wissen Sie, wie viel Grad es in Indien gerade ist? 4 Grad. Und versuchen Sie mal mehrere Wochen in dieser nassen Kälte zu überleben. Auch ältere Bauern über 70 und Kinder stehen dort, um für ihre Rechte zu kämpfen. 70 Personen sind bereits aufgrund von Kälte und Krankheiten verstorben. Wie lange soll der Kampf noch weitergehen? Wie lange sollen noch weitere Menschen sterben, damit der Staat auf sie hört? Wo sind denn die Menschenrechte? Der Premierminister Modi zeigt jedoch keinerlei Beachtung und ist dabei, auf seinem Twitter-Account auf andere Themen abzulenken. Der Staat veranstaltet weiterhin Treffen mit den Führern der Bauernverbände. Jedoch wird immer noch nicht auf die Forderung der Bauern eingegangen. Die Bauern in Indien lassen sich davon nicht demotivieren und planen durch Proteste im ganzen Land den Druck nochmal zu erhöhen. Wir sind hier, um die Bauern zu unterstützen und die Ungerechtigkeit des Staates gegenüber den Bauern und deren Familien in Indien aufmerksam zu machen. Dank den Bauern und ihrer harten Arbeit haben wir Essen auf den Tellern. Lasst uns gemeinsam für ihr Wohl einstehen und deren Stimmen in Indien nicht erhört wird. Vielen Dank. No farmers, no food, no future. नहीं कुछ नहीं अपना इतना ही है ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕਦਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕਿ 52 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਆਇਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਾਥ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਲੀਜ਼ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਪਲੀਜ਼ ਕੋਸ਼ ਅਪ ਪਲੀਜ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Warum sind wir hier? Wir sind hier, um zu protestieren. Warum? 3 Gesetze wurden in Indien erlassen. Die mittelständischen und kleinen Bauern werden unterdrückt. Ihr Land wird ihnen weggenommen. Große Unternehmen werden laut dem ersten Gesetz die Preise erlassen. Sie können sagen, heute gibst du mir 1 Euro, morgen gibst du mir 2 Euro. Was wird der Bauer verdienen? Gar nichts mehr. Das zweite Gesetz. Die kleinen Bauern dürfen nicht zum Gericht gehen und dort klagen. Sie dürfen nicht sagen, mein Recht wird mir genommen, mein Land wird mir weggenommen. Das dritte Gesetz. Die großen Unternehmen wie Ambani und Andani, die können sagen, eure Geräte gehören mir, eure Traktoren gehören mir. Was können wir dagegen machen? Nichts. Deswegen sind wir hier, um zu protestieren. In Indien ist gerade der größte Protest, den die Menschheit gesehen hat. Und juckt es Modi? Nee, ihm juckt es nicht. Er twittert, was in Amerika passiert ist, was Trump gemacht hat. Was aber vor seiner Haustür passiert, juckt ihn nicht. Was da passiert, er sagt nichts dazu, äußert sich nicht. Kisan Ekta! Kisan Ekta! Kisan Ekta! Modi Kutta! Modi Kutta! Modi Kutta! Kisan Ekta! ਹਾਂਜੀ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜਰਮਨ ਚ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਨੀ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਨੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਗੇ। ਛੋਟ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੜਕਤੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਬਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। हरियाणवी थोड़ा बोल दो भाई। हमारी तरफ से सारे हरियाणा वाले भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आए हैं। पंजाब वाले भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो पहुंचे हैं यहाँ पे। बहुत मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਅੱਜ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਟੂ ਭਾਜੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ, ਰਾਜ ਸਦੇਸ਼ਮ ਜੀ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਜਮਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਹੋਰ ਭੈਣ ਜੀ ਸੱਚੀ ਆਪਣੀ ਸੁਮਨਦੀਪ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ
किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। हाँ जी, अगली कार्रवाई अमरीक मीका जी। दो शब्द बोलणगे ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਭਰਿੰਡ ਛੇੜ ਲਏ ਆ। तो मैं ज्यादा ना कहता होया तो कुछ लेना तारे सामने रूबरू कर रहा। हक्का नहीं हक, हक्का नहीं हक खड़ लेना भी जानते हाँ, जिंद बारनी भी जानते हाँ। सोने यार तो महंगे मुल आजादियां सी लिया, नच नच के खंडर दी तार उत्ते जेड़े देश कौम लई शहीद हो गए। भगत सिंह उधम ते मान साडा, मान भगत उधम सरदार उत्ते उंज बसदी दुनिया लख चिमिया, शान बकरी साडी संसार उत्ते, शान बकरी साडी संसार उत्ते। पंजाब दी धरती दे बाबे नानक ने हल वाया, किरत कीती, सानू की सुनेहा दिता? क्योंकि पंजाब तो अंदोलन शुरू होया, हरियाणा साडा भरा, होर स्टेटां जिन्नियां भी सीगियां, पंजाब बहुत वड्डा सी, इन्हां नूं वंडिया गया सी, सारे पंजाबियां ने हल्ला मारिया। हुण हिंदुस्तान दे कोने कोने विच लोक अंदोलन विच इकट्ठे हो रहे ने, सारी दुनिया दे विच शायद ना पता कि पंजाब कित्थे, अज ये भी पता लग गया पंजाब कित्थे, किहड़ी कौम है। ये ओह कौम है जिहड़ी सरबत दा भला चाहुंदी है, सरबत का भला चाहती है, और सबर संतोख वाली कौम, जोधे सूरबीरां दी कौम, सच हक ते खड़े होने वाली कौम है। अज मेरा ख्याल सारी दुनिया नूं जिन्हें नहीं पता उन्होंने भी लग गया पता। तो जिथे बाबे नानक ने हल वाया, एक छोटा जिहा सुनेहा, हल पाके बाबे नानक ने, हल वाके बाबे नानक ने हक सच दी कमाई दा फल दसिया। हल वाके बाबे नानक ने सच दी कमाई दा सी फल दसिया। सच्चा सौदा कर बाबे मित्रे लंगरां च आप बसिया। किरत कर बंड छकना हो रब फड़ी भांदी जग ते किसान दी जमीन मित्रे कहंदे मां हुंदी ऐ। जग ते किसान दी जमीन मित्रे कहंदे मां हुंदी ऐ। भले सोनिया ते हुण तुहाडे सामने दो शब्द साडे सत्कारयोग भाई जरनैल सिंह जी बोलणगे, तो प्लीज 2 मिनट ਲਈ प्लीज आ जाओ बड़ी स्टेज। वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਵਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ YouTube ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਂਝੇ ਕਰੂੰਗਾ।
ਹਰਣਾ ਬਾਜਾਂ ਤੇ ਸਕਦਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਪੜਿਆ ਨਾ ਓ ਹਰਣਾ ਬਾਜਾਂ ਤੇ ਸਕਦਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਪੜਿਆ ਨਾ ਓ ਆਂਦੀ ਲਾਗੀ ਜਾਤ ਫਹਾਇਨ ਅੱਗੇ ਨਾਹੀ ਥਾਓ ਆਂਦੀ ਲਾਗੀ ਜਾਤ ਫਹਾਇਨ ਅੱਗੇ ਨਾਹੀ ਥਾਓ ਸੋ ਪੜਿਆ ਸੋ ਪੰਡਤ ਬੀਨਾ ਜਿਨਾ ਕਮਾਣਾ ਨਾਓ ਸੋ ਪੜਿਆ ਸੋ ਪੰਡਤ ਬੀਨਾ ਜਿਨੀ ਕਮਾਣਾ ਨਾਓ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਜੜ ਅੰਦਰ ਜਮੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਛਾਓ ਰਾਜੇਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜੈ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜੈ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ ਚਾਕਰ ਨੰਦਾ ਪਾਇਨ ਕਾਓ ਰਤ ਪਿਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚਟ ਜਾਓ ਚਾਕਰ ਨੰਦਾ ਪਾਇਨ ਕਾਓ ਰਤ ਪਿਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚਟ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਜੀਆਂ ਹੋਸੀ ਸਾਰ ਨੱਕੀ ਵੱਡੀ ਲਾਏ ਤਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜੀਆਂ ਹੋਸੀ ਸ਼ਾਰ ਨੱਕੀ ਵੱਡੀ ਲਾਏ ਤਵਾਰ ਇਹ ਗੁਨਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਮਾਰੂ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਆਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਇਹ ਵੀ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਲੀ ਖੂਨ ਪੀਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਣਾ ਬਾਜਾਂ ਤਹਿ ਸਕਦਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਪੜਿਆ ਨਾਓ ਇੱਕ ਹਰਨ ਇੱਕ ਬਾਜ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਰਨ ਸਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਹਰਨਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਜ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਜ ਦੂਜੇ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲਿਆਣ ਕੇ ਫਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਬਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਐਸਟੀਐਮ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਜਾਤ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆ ਜੋ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਫਾਂਦੀ ਲੱਗੀ ਜਾਇਜ਼ ਦਫਾਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਥਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਜਾਤ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਫਿਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਪੜਿਆ ਸੋ ਪੰਡਤ ਜੀਨਾ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਣਾ ਨਾ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡੂੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਣਾ ਨਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਦ ਅੰਦਰ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਛਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਲਾਈਦਾ ਤੇ ਬੀਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਪੱਤੇ ਤੇ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਵਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਆ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੂਸਦੇ ਆ ਜਾਏ ਜਗਾਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੜਕੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਕੜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਮਾਨਾ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ ਰਤ ਪਿੱਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੱਟ ਜਾਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਰ ਆਦੀਆਂ ਨੌਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਸ
ਨਿਚੋੜਦਾ, ਖੂਨ ਪੀਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਰੱਤ ਪਿੱਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੱਟੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਆਂ ਹੋਸੀ ਸ਼ਾਰ ਨੱਕੀ ਵੱਡੀ ਲਾਇਤਬਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰ ਹੋਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੇ ਨੱਕ ਵੱਡੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਗਏ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਦੀ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੂਰਖ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਆ। ਮੂਰਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਰੱਖ, ਜਿਹਨੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲਖਤ ਪੱਟਿਆ ਇਕੱਠਾ ਬਣਿਆ ਮੂਰਖ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਦਿਸ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਕਿਨ ਵਾਟਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲਾਸਟ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਤਕਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹਿੰਦਾ 19 ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਬਹਿਕ ਸਮੋਈ ਗੁਲਾਬ ਅੰਦਰ। ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਾਂ ਰਾਤਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਇਸੇ ਖਵਾਬ ਅੰਦਰ। ਮਹੀ ਬਾਲ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਲੈ ਪੱਟ ਚੀਰੇ ਸੋਹਣੀ ਡੁੱਬੀ ਸੀ ਉਸੇ ਚਨਾਬ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਰੇਸ਼ਮ ਭਰੋਰੀ ਬਸਦਾ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਰੂਹ ਵਾਸੀ ਤੇਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਰੂਹ ਵਾਸੀ ਤੇਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ 5-7 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭੰਗੂ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣਗੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭੰਗੂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਲਾਈਏ ਪੁੱਠਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਨੋਵਰ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾਹ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ਕੀ ਰੰਗ ਵਿਖਾਏ, ਵਾਹ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ਕੀ ਰੰਗ ਵਿਖਾਏ, ਕਾਲੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਦਿਨ ਚੜਾਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੀ ਬਾਣ ਚਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੀ ਬਾਣ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਰੋਸ ਜਗਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਲਾਲ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਏ, ਵਾਹ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ਕੀ ਰੰਗ ਵਿਖਾਏ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਬਾਤਾਂ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਬਾਤਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਬੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ। ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਵਾਹ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ਕੀ ਰੰਗ ਵਿਖਾਏ। ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਉਦੋਂ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਦੀ। ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਉਦੋਂ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਦੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੰਗਰ ਨੇ ਲਾਏ, ਵਾਹ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ਕੀ ਰੰਗ ਵਿਖਾਏ। ਲਵਲੀ ਪੰਗੂ ਕੋਟਲੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਰਮਨ ਬੈਠਾ, ਲਵਲੀ ਪੰਗੂ ਕੋਟਲੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਰਮਨ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਕੈਂਠਾ। ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਹ ਬਲਬਲ ਜਾਏ, ਵਾਹ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ਕੀ ਰੰਗ ਵਿਖਾਏ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਜਿੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਰੈਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੌਕਾ ਨਾ ਗਵਾਉਣ ਦਈਏ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਥ ਬਣੀਏ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।
भाई जी थोड़ा जिहा इधर नु आ जाओ। करनी है ਜਾਂ ਤੁਰਨਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਈ ਜਾਣੀਆਂ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ भजदेगा जान छुड़ा के पुटा पगा ले लिया मोदिया साडी रखती तू अलग जगा के पुटा पगा ले लिया मोदिया भजदेगा जान छुड़ा के पुटा पगा ले लिया मोदिया साडी रखती तू अलग जगा के पुटा पगा ले लिया मोदिया पंजाबी बड़े जगाड़े होते हैं तू हिले होए न मोदिया छेड़ ले जट पंजाबी तू हिले होए न मोदिया छेड़ ले जट पंजाबी हुण सौखी ये गल नहीं रहनी चलनी तू खराबी जो तू गलती कर ली टोकिया जाओ रंग विखा के पुठा पगा ले लिया मोदिया साडी रखती तू अलग जगा के पुठा पगा ले लिया मोदिया साडी रखती तू अलग जगा के पुठा पगा ले लिया मोदिया किसान मजदूर एकता किसान मजदूर एकता किसान मजदूर एकता तू कीते के तक रह गए चली जाती तेरी तानाशाही चंगी भली सी चली जाती तेरी तानाशाही गलत जगह ते पंगा लेके कर ली आप तबाही होनी ये पिछे हटते वेख ली जोर जमा के पुठा पंगा ले लिया मोदिया साडी रखती तू अलग जगा के पुठा पंगा ले लिया मोदिया साडी रखती तू अलग जगा के पुठा पंगा ले लिया मोदिया किसान मजदूर एकता जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद तू की तक देंगे अपना गोडा रख मारे अपनी पुत्र तक देंगे अपना गोडा रख देंगे तीनों तक देंगे लवसिया तेरी जान है कटनी पै जाएगा तू पढ़ने मोर्चिया तेरी जान है कटनी पै जाएगा तू पढ़ने साडी दे मूरे तेरे तिन्ने बहने साने लवली पंगू वर्गे तेरे छड़न के छोड़ चका के पुठा पंगा ले लिया मोदिया साडी रखती तू अलग जगा के पुठा पंगा ले लिया मोदिया साडी रखती तू अलग जगा के पुठा पंगा ले लिया मोदिया साडी रखती तू अलग जगा के पुठा पंगा ले लिया मोदिया अगली बार फिर आप माइक ना लाओ ऐसे जग जित के आवी ढोला वे जग
याद सराबे नू एक मनो विसारी ना माइया तू अपने नानक बाबे नू एक मनो विसारी ना माइया तू अपने नानक बाबे नू मेहनत अरदासां करदियां वे मेहनत अरदासां करदियां दिल्ली दा तख्त हिला दूंगी जंग जित के आवी ढोला वे धरती नू कली करा दूंगी दिल्ली तो चप्पे चप्पे ते मैं पिंड तक दीवे ला दूंगी एके विच बरकत हुंदी है बस एक रखे ओ सारे वे मैनू पिंड बड़ रुखा सुनदे ने दिल्ली विच वजदे नारे वे मैनू पिंड बड़ रुखा सुनदे ने दिल्ली विच वजदे नारे वे तू जेड़े राही आवेगा तू जेड़े राही आवेगा दिल्ली अपना फर्श बना दूंगी दिल्ली तो चप्पे चप्पे ते मैं पिंड तक दीवे ला दूंगी जंग जित के आवी ढोला वे धरती नू कली करा दूंगी दिल्ली तो चप्पे चप्पे ते मैं पिंड तक दीवे ला दूंगी ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਿਤੇ ਡੰਡਾ ਜੈਨਾ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਫੰਡਾ ਜੈਨਾ ਜਿੱਤਾਂ ਭੱਜੀਆਂ ਮਗਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੈਂਟੂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਖਾਨੇ ਆ ਓ ਦਿਲੀਏ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਨੇ ਆ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਲੇਖੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਦ ਦਿਲੀਏ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਪਿੰਡ ਦਿਲੀਏ ਪੰਨਣੀ ਏ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਡ ਦਿਲੀਏ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਪਿੰਡ ਦਿਲੀਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੜਕਾਂ ਖੋਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੀ ਦੇਖ ਅੱਜ ਰੋਕ ਲਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇਖ ਅੱਜ ਰੋਕ ਲਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਨੀ ਤੂੰ ਕਿੱਲਾ ਵਾਂਗੂ ਜਾਣਾ ਦੇਖੀ ਖਿੰਡ ਦਿੱਲੀਏ ਹੈ ਆ ਦਿੱਲੀਏ ਦਿੱਲੀਏ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਲੇਖੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਦ ਦਿੱਲੀਏ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਪਿੰਡ ਦਿੱਲੀਏ ਪੰਨਣੀ ਏ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਡ ਦਿੱਲੀਏ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਪਿੰਡ ਦਿੱਲੀਏ ਸੋਚ ਸੋਚਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਹੜ ਬਣ ਜਾਏ ਲੱਖ ਮਨ ਲਾ ਲੈ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਖ ਮਨ ਲਾ ਲੈ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਸਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀਏ 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 ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਲੇਖੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਦ ਦਿੱਲੀਏ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਪਿੰਡ ਦਿੱਲੀਏ ਪੰਨਣੀ ਏ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਡ ਦਿੱਲੀਏ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਪਿੰਡ ਦਿੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਅੰਗਿਆਰ ਨੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਪਾਰ ਨੀ ਜਿੱਤ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਨੀ ਚੁਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹਾਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹਾਰਨੀ ਆਖਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤਾਈਓ ਕਿੰਗ ਦਿੱਲੀਏ ਹੈ ਆ ਦਿੱਲੀਏ
ਜਾਵੇ ਲਿਖ ਪਨ ਜਿੰਦ ਦਿੱਲੀਏ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਪਿੰਡ ਦਿੱਲੀਏ ਬੰਨਣੀ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦ ਦਿੱਲੀਏ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਪਿੰਡ ਦਿੱਲੀਏ पंगा लेना महंगे मुल तैनू पैना अनकी सरदार सूर में ओए पता नहीं जनाब नू आकड़ तेरी भन के दिलिए मुड़ांगे पंजाब नू आकड़ तेरी भन के दिलिए मुड़ांगे पंजाब नू आकड़ तेरी भन के दिलिए मर नहीं सकते बिना सी तो लड़ना जानते हैं अं भूल ही धुआं तो डरने वाले बाग पतंगे दे साडा चलते हक अपने लिए धरने ते बह गया दिल्लीए अपने लिए धरने ते बह गया दिल्लीए नहीं असी वटांगे जे साडी पैली च बगाना पैर पै गया दिल्लीए नहीं असी वटांगे पैली च बगाना कोई बह गया दिल्लीए नहीं असी वटांगे किसे दे प्यो दी नहीं जगीर वट्टा साडियां आशकी असी ते साडी हीर वट्टा साडियां किसे दे प्यो दी नहीं जगीर वट्टा साडियां आशकी असी ते साडी हीर वट्टा साडियां पानी सिरा उपरों दी बह गया दिल्लीए पानी सिरा उपरों दी बह गया दिल्लीए नहीं असी वटांगे जे साडी पैली च बगाना पैर पै गया दिल्लीए नहीं असी वटांगे खेता च बगाना कोई बहगा दिल्लीए नहीं असी वटांगे सो इस वेले जेड़ा तीसरा बिल भी राज सभा दे विच पास हो चुका है राष्ट्रपति की मंजूरी लई इस बिल नूं जेड़ा हुण भेजा जावेगा विरोधी धिरां दी गैर हाਜ਼ਰੀ विच ही किसानां दे इस बिल नूं फिर पास कीता तेरियां कदाते जे ना होण नीता कालियां पंजाली वाले हत्थां च ना आउण संतालियां हत्थां च ना आउण संतालियां तेरियां कदाते जे ना होण पंजाली वाले हत्थ
ਵੱਟਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਚ ਬਗਾਨਾ ਪੈਰ ਪੈ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੱਟਾਂਗੇ ਖੇਤਾਂ ਚ ਬਗਾਨਾ ਕੋਈ ਬਹਿ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੱਟਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਿਰੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਖੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਿਰੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਖੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਕਹਿਰ ਟੇਗਾ ਦਿੱਲੀਏ ਹੋਰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੱਟਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਚ ਬਗਾਨਾ ਪੈਰ ਪੈ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੱਟਾਂਗੇ ਖੇਤਾਂ ਚ ਬਗਾਨਾ ਕੋਈ ਬਹਿ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੱਟਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ 47 ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ 84 ਸਾਡੇ ਹਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸੀ ਨੁਕਰੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਘੇ ਨੁਕਰੇ ਦੇ ਵਰਗੇ ਨੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਭੁੱਲੇ ਤੇ ਸੰਧੂ ਗੱਲ ਮੁੰਡੇ ਆਗੇ ਮਾਨਾ ਦੇ ਨੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦੇਖ ਲਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਕਰੋਸ ਬਾਬੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਭਾਨ ਬੈਠਿਆ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਕਾਹਤੋਂ ਕੰਬਦਾ ਨੀ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਿਆ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਕਾਹਤੋਂ ਕੰਬਦਾ ਨੀ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਿਆ Oh, I wanna die. Oh, I'm just losing my mind, that's all. ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਲਾਂਬਾ ਤੇਰਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਹਾਲ ਭੁੱਲ ਗਣੀ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਵਾਹ ਦੇਣਾ ਸੀ ਆਏ ਅੜੀ ਉੱਤੇ ਪੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਨੀ ਤੇਰੇ 에어ਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਫੌਜ ਦਬਦੀ ਨਾ ਉੱਜ ਕੱਲੀ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉੱਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਖਾਨ ਬੈਠਿਆ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਕਾਹਤੋਂ ਕੰਬਦਾ ਨੀ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਿਆ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਕਾਹਤੋਂ ਕੰਬਦਾ ਨੀ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਿਆ ਸੀਆਰਪੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬੀਐਸਐਫ ਆ ਬੜਾ 36 56 ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ ਆਪ ਥੱਪੜ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਹੈ ਗਿੱਲ ਤਲਵਾੜੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਣਾ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪੱਗ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਗੇ ਕੰਗਣਾ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀ ਤੱਪੜ ਹੀ ਰੋਲ ਕੇ ਆਵਾ ਤਾਵਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਡਰਾਵੇ ਨੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਬੈਠਿਆ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਕਾਹਤੋਂ ਕੰਬਦਾ ਨੀ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਿਆ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਕਾਹਤੋਂ ਕੰਬਦਾ ਨੀ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬੋਲਤਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇਗੇ ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਨਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰਡਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀਆ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾ ਤੇਰੀ ਬੁਰਕੀ ਨਾ ਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਣੀ ਭੁੱਲੇ ਉਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਸਤਿਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਉਣਾ ਪਰਗਾਨੀ ਭੁੱਲੇ ਉਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਸਤਿਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਉਣਾ ਪਰਗਾਨੀ ਭੁੱਲੇ ਅਣਖਾਂ ਨੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਆਉਂਦਾ ਦਿੱਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਦਿੱਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਆਉਂਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਸੀ ਖਪਦਾ ਕਾਤੋਂ ਤੂੰ ਹੋਰ ਖਪਾਵੇਂ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਆਤੰਕੀ ਆਖ ਬੁਲਾਵੇਂ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਆਤੰਕੀ ਆਖ ਬੁਲਾਵੇਂ ਸਾਂਭਣਾ ਔਖਾ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਆਉਂਦਾ ਦਿੱਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਦਿੱਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਆਉਂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ
ਪਾਵਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਗਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਾ ਜਲਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਾ ਜਲਦੀ। ਬੈਠਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਉਡੀਕੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਆਉਂਦਾ ਦਿੱਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਦਿੱਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਆਉਂਦਾ है। 10 लाख के करीब किसान बैठा हुआ है पूरी दिल्ली के इधर उधर, क्या सारे मूर्ख हो गए? देश दे भोले लोकां नाल खेडो तुसी राजनीतियां, लुटना हुण नवे बिल्लां नाल, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੁੱਟਣਾ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸੁੱਟ ਦੇ ਦਿੱਲੀਏ ਪਾਏ ਨਕਾਬ ਨੂੰ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਆਉਂਦਾ ਦਿੱਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਦਿੱਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਆਉਂਦਾ जस्टिन ट्रूडो की सरकार पर खालिस्तानियों के प्रति हमदर्दी दिखाने के आरोप भी पहले लग चुके हैं। थोड़े विकाऊ चैनल करते सिखां दी भंडी, देख के जरनी हुंदी खालसे दी उच्ची झंडी, देख के जरनी हुंदी खालसे दी उच्ची झंडी। इतिहास बयान करदा साडे किरदार नूं, हक्कां लई लड़ना आउंदा ਦਿੱਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਦਿੱਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ ਯਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ, ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤੀ ਉੱਚੀ ਐ ਗੁਰੂਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤੀ ਉੱਚੀ ਐ ਗੁਰੂਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਖਾ ਕੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਾਰ ਨੂੰ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਆਉਂਦਾ ਦਿੱਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਦਿੱਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਆਉਂਦਾ है। दिल्ली में आए हैं भाई अपना शांति से अपनी बात रखने के लिए आए हैं, कोई झगड़ा करने के लिए नहीं है। ਪੀਸਫੁਲ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਉਹ ਰੂਪ ਜੰਗ ਦਾ, ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਫੋਰਸ ਮੰਗਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੇ ਹੱਕ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ, ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਫੋਰਸ ਮੰਗਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੇ ਹੱਕ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ, ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੱਟ ਦੋ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਆਉਂਦਾ ਦਿੱਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਦਿੱਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਓਏ ਆਮ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵਿਆਈਆਂ ਪਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਗਵਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕਈ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਭਗਤੀ ਜੇ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਤਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਖੰਡੇ ਨਹੀਂ ਵਾਹੇ ਜਾਂਦੇ, ਖੰਡੇ ਨਹੀਂ ਵਾਹੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਹੀ ਪਾਵੰਗਾਂ ਨੂੰ ਏਕਾ 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 ਤੇ ਸਬਰ ਜਿਤਾਉਂਦਾ, ਮਿੱਤਰੋ ਬਈ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਏਕਾ ਤੇ ਸਬਰ ਜਿਤਾਉਂਦਾ, ਮਿੱਤਰੋ ਬਈ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਏਕਾ ਤੇ ਸਬਰ ਜਿਤਾਉਂਦਾ। ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਸਿਰਜਦੀ ਜਿੰਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦੇ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ। ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਸਿਰਜਦੀ ਜਿੰਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦੇ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ। ਚੰਗੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਚੰਗੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ
तूफानों का सुनहरी अक्षरों में लड़ा जाएगा। हमारे लिए इतना ही बहुत है कि हमें लोग याद करेंगे जब भी इतिहास पढ़ा जाएगा, जब भी इतिहास पढ़ा जाएगा। शेरे पंजाब दे वर्गा औदे कोई दार मिले, नलवे दे वर्गा दबका रखदा सरदार मिले। शेरे पंजाब दे वर्गा कोई औदेदार मिले, नलवे दे वर्गा दबका रखदा सरदार मिले। हत्थां नाल पट्टिया जी ने, हत्थां नाल पट्टिया जी ने शेरां दियां दंदां नूं एका 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 ते सबुर जताउंदा मित्रो बई जंगां नूं, एका ते सबुर जताउंदा मित्रो बई जंगां नूं, एका ते सबुर जताउंदा। नवे जीरे वाला गिल बई कहंदा सरकारां नूं, जुल्मां तो अक्के हथ जो पैंदे तलवारां नूं। नवे जीरे वाला गिल बई कहंदा सरकारां नूं, जुल्मां तो अक्के हथ जो पैंदे तलवारां नूं। जंग दी तस्वीर च भर दे, जंग दी तस्वीर च भर दे जित्तां दियां रंगां नूं, एका 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 ते सबुर जताउंदा मित्रो बई जंगां नूं, एका ते सबुर जताउंदा मित्रो बई जंगां नूं, एका ते सबुर जताउंदा। ए धरती भी साडी ए असमान भी साडा, सानू जातां धर्मां मजहबां च वंडण वालियां नूं ना धरती ते भज्जण देंगे ते ना आसमान च उड्डण देंगे। ਇਹ ਖੇਤ ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਓਏ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਟਿੱਬੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹੇ ਨੇ। ਹੱਕ ਅੜ ਕੇ ਆਪੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਤਰਲੇ ਤੁਰਲੇ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਜ਼ਮੀਨ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਐ ਤੇ ਜੱਟ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੱਟ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਓ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਬਹਿ ਜੇ, ਓ ਹੱਕ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਓ ਭਾਵੇਂ ਚੱਕਣਾ ਅਸਲਾ ਪੈ ਜੇ। ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਬਹਿ ਜੇ, ਹੱਕ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੱਕਣਾ ਅਸਲਾ ਪੈ ਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇ ਵਕਤ ਚਕਾ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਝੱਗਾ ਚੱਕ ਦੇਣਗੇ, ਰੋਲ ਮੱਕਾ ਤਾੜਤੀਏ ਦਾ ਜੜ ਤੋਂ ਜੱਟ ਨੂੰ ਪੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਹੋ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੇ ਯਾਰ, ਭਾਵੇਂ 10 ਨੇ ਭਾਵੇਂ 4, ਓ ਜੱਟਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਓ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਸਦਾ ਜੱਟਾਂ ਲਈ ਗਦਾਰ, ਓ ਜੱਟਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਆ ਜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਲੜਾਈ ਛਿੜਪੀ ਯਾਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ, ਹੋ ਜੱਟਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਲਈ ਗਦਾਰ, ਹੋ ਜੱਟਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਓ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਆ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ, ਲੀਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜੱਸਿਆ ਆ ਜਾ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੇ ਅੜੀਏ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਬਾਬਾ ਆਪੇ ਲਾਊ ਪਾਰ, ਓ ਜੱਟਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਓ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਸਦਾ ਜੱਟਾਂ ਲਈ ਗਦਾਰ, ਓ ਜੱਟਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਆ ਜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਲੜਾਈ ਛਿੜਪੀ ਯਾਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ, ਹੋ ਜੱਟਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਸੈਂਟਰ
ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਐ ਜੜ ਪਈ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਐ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਜੰਮੂ ਚੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਕੱਢੀ ਐ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਰਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਰਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਹਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਬਸ ਵਪਾਰ ਓ ਜੱਟਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾ ਓ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਸਦਾ ਜੱਟਾਂ ਲਈ ਗਦਾਰ ਓ ਜੱਟਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾ ਆ ਜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਲੜਾਈ ਛਿੜ ਪੀ ਯਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜੱਟਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਲਈ ਗਦਾਰ ਹੋ ਜੱਟਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਰੋਸ ਜਤਾਈਏ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਜੱਟਾ ਕਰਸਾਨੀ ਦਾ ਹੋ ਨਰਕਾਂ ਜੇ ਘਰ ਬਣ ਜਾਣੇ ਅੱਜ ਲੱਗਦੇ ਵਾਂਗ ਜੋ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀਏ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਚੱਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈਣੀ ਨੀ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰ ਓ ਜੱਟਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾ ਹੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਸਦਾ ਜੱਟਾਂ ਲਈ ਗਦਾਰ ਓ ਜੱਟਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾ ਆ ਜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਲੜਾਈ ਛਿੜ ਪੀ ਯਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜੱਟਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਲਈ ਗਦਾਰ ਹੋ ਜੱਟਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉੱਠੀ ਲਹਿਰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠਿਆ ਉੱਠੀ ਲਹਿਰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠਿਆ ਅੱਜ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਛੇੜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਓਏ ਹੁਣ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਛੇੜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਅੱਜ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਫ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨੀ ਜਵਾਨੀ ਏ ਮਾਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨੀ ਜਵਾਨੀ ਏ ਮਾਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨੀ ਜਵਾਨੀ ਏ ਕੋਈ ਕਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕੋਈ ਕਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਖਾਬ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨੀ ਜਵਾਨੀ ਏ ਮਾਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨੀ ਜਵਾਨੀ ਏ ਮਾਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨੀ ਜਵਾਨੀ ਏ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਨੀ ਧੱਕੇ ਦਿੱਲੀਆਂ ਤੂੰ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਵੇਖੀ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਗੱਭਰੂ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨੀ ਜਵਾਨੀ ਏ ਮਾਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰ
पहली बारी कितना तोड़ दी किसानों ने। ਠੰਡ ਦੇ ਆ ਦਿਨ 80 ਤੋਂ ਟੱਪੀਆਂ ਨੇ ਉਮਰਾਂ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਭੋਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਚੁੱਪ ਸੀ ਚੁੱਪਿਆਂ ਚੁੱਪ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਦਬਕਾ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਝੱਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਏਗੀ ਆ ਤੇਰਾ ਦਿੱਲੀ ਮੱਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਕ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, BBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੋਟੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਕ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, BBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੱਟ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਓ ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਖਦੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਓ ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਖਦੇ। ਇੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਤੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਓ ਬਈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਕਦਾ ਹੋ ਕਿਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਇਓ ਬਈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਕਦਾ ਹੋ ਕਿਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਇਓ ਬਈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਕਦਾ। ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਜੱਟ ਚੜੇ ਬੱਲੀਆ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਗਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੜੇ ਬੱਲੀਆ। ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਜੱਟ ਚੜੇ ਬੱਲੀਆ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਗਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੜੇ ਬੱਲੀਆ। ਢੋਲ ਮਾਲ ਖੱਪ ਪਏ ਪੰਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਅੜੇ ਬੱਲੀਆ। ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਪਿੱਛੇ ਜੱਟਾਂ, ਦੋ ਦੋ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈਆ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮੂਹਰੇ ਲਾਈਆ ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈਆ। ਜਾਗੋ ਆਈਆ। ਮਾਮੇ ਮਾਸੜ ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ ਨਾਲੇ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈਆ। ਉਹ ਜਾਗੋ ਆਈਆ। 80 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੇਬੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾਰੇ ਲਾਇਆ ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈਆ। ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਡੰਡਾ ਡੁੱਕ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪੁੱਤ ਪੁੱਤ ਆ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਕ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, BBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੋਟੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। बड़ा भाई है बंदा बता दियो खतर ले। ताऊ और ताइया न धरना पर भाइया न फाजिलपुरिया की राम राम। नाके लगाओगे नाके हटा देंगे तो बुलियाओ, चाहे हम नहीं मानांगे हक है किसान का खैरात नहीं। ले लेंगे हक ते मजाक नहीं, बटे हुआ न खारगे राखी से दिल्ली कर दो हिसाब बाकी बात नहीं। ਸ਼ਰਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੁਕਸੇ ਵੀ ਅਜਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਕ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, BBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੱਟ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾਟ ਗੋਰੀਏ ਆ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਖਾਟ ਗੋਰੀਏ ਆ। ਦੇਖੀ ਚੱਲ ਦੇਖੀ ਉੱਡਦੀਆਂ ਫੱਕੀਆਂ, ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਹਜੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੋਰੀਏ। ਉਹ ਟੰਗੀ ਆਉਂਦੇ ਜੱਟ ਬਿੱਲੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖੰਗਣ, 2% ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਤੇ ਲੰਗਰ। ਉਹ ਰੌਣਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਟਾਈਮ ਮਾੜਾ ਆ, ਜੱਟਾਂ ਕੀਤਾ ਦੇਖ ਬੀਬਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੰਗਲ। ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ ਯਾਰ। ਉਹ ਹਜੇ ਡਾਂਗ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਲੰਗਰ ਦਿੰਨੇ, ਹਜੇ ਕਿਤੇ ਡਾਂਗ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁੱਕੇ ਮਾਮੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦਿੱਲੀਏ, ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ ਤੈਥੋਂ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦਿੱਲੀਏ, ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ ਤੈਥੋਂ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦਿੱਲੀਏ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ ਤੈਥੋਂ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਲੀਏ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਲੀਕਾ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਝੂਲਣ ਝੰਡੇ, ਮੰਗਦਾ ਸਾਥ ਅਮਰੀਕਾ। UP MP ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਰਹਿ ਨਿੱਕਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਬਾਬੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਆਏ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਪੈ ਗਈਆਂ ਚੀਕਾਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਬਾਬੇ ਆਏ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਪੈ ਗਈਆਂ ਚੀਕਾਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਬਾਬੇ ਆਏ ਸੀ। 3600 ਜਾਂਦੇ ਫੋੜੀ ਸ਼ੂਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰਾਂ ਥਾਰਾਂ, ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਰਾ। ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਹੇਰ ਫੇਰ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਚ ਕੇ। ਉਹ ਰਹੀ ਬਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੁਰੇ ਜੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਚ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਚ ਕੇ। ਉਹ ਰਹੀ ਬਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੁਰੇ ਜੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਚ ਕੇ। ਉਹ ਰਹੀ ਬਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਜੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਚ ਕੇ।
ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਲਮਾਂ ਤੇ ਖੰਡੇ ਦਿੱਲੀਏ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣੇ ਚੂਲਦੇ, ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦਿੱਲੀਏ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੂੰ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਐ, ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀ ਸੇਜ ਬਣੇ ਕੰਡੇ ਦਿੱਲੀਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਮਤ ਲਾਣ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾ ਕੰਮ ਆਈ ਜੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬਗਦਾਦੀ ਵੀ ਸੀ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੇਰਾ ਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬਗਦਾਦੀ ਵੀ ਸੀ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੇਰਾ ਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਖੂਨ ਖੋਲਦਾ ਨਿਆਣਾ ਕੀ ਸਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀਏ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਏ ਪੁਰਾਣਾ ਦਿੱਲੀਏ, ਖੂਨ ਖੋਲਦਾ ਨਿਆਣਾ ਕੀ ਸਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀਏ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਏ ਪੁਰਾਣਾ ਦਿੱਲੀਏ, ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਜੋ ਸੁਣੀ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨਾ ਦਿੱਲੀਏ, ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨੇ ਹੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨੇ ਹੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਜਿੱਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ, ਤੁਰੇ ਕੱਲਿਆਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ, ਤੁਰੇ ਕੱਲਿਆਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ, ਤੁਰੇ ਕੱਲਿਆਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਫੌਜ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਭਰਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਮੌਜ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦਿੱਲੀਏ, ਬੈਰੀਗੇਟ ਆਉਂਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇੜੀ ਦਿੱਲੀਏ, ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਡੀ ਦੀ ਜੋ ਖੜਦੇ ਸਕੀਮ ਫਿਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਖੋਣ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਰਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨਾਂ ਬਾਬੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨਾਂ ਬਾਬੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨਾਂ ਬਾਬੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਕ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਆ BBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੋਟੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। पुलिस की पहली बारी कितना तोड़ दी किसानों ने। ਠੰਡ ਦੇ ਆ ਦਿਨ 80 ਤੋਂ ਟੱਪੀਆਂ ਨੇ ਉਮਰਾਂ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਭੋਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਸੀ ਚੁੱਪਿਆਂ ਚੁੱਪ ਰਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਬਕਾ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਝੱਲਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਏਗੀ, ਆ ਤੇਰਾ ਦਿੱਲੀ ਮੱਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਕ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਆ BBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੋਟੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਕ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, BBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੱਟ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ,